what it does internally, but we should know what this program is generating. That is what we have to do it. So that I am showing you. It has a lot of benefits. I'll show you. We are going to the syllabus. Teaching. Controller random. Yeah. I am teaching you, I am just explaining you how to use this program. There is a program for random walk simulation in 2 dimension. So I'll just take this. So the problem is like this. വാതിൽ അടക്കാൻ പറയും. വാതിൽ അടങ്ങുന്നു. വാതിൽ അട. So we have a matrix, we have a mesh kind of situation here. ആ വാതിൽ അടക്കണം. So it is like this is one unit. This is one unit. This is one unit in X or in Y. Now let us consider we are at the origin. We are at the origin, and this be the origin. Now what we do is we have two coins. We have two coins. The first coin will tell whether I have to go right or left. So if I toss it, if I get head, I should go right. If I get tail, I should go left. And I'll use the same coin for the second tossing, or I use another coin. Either way, the results would be the same. So the second coin will tell where I should go to up or down. In this case, it is up or down. So in two-dimensional planar situation, it is like north or south, left or right, east or west. This is the condition. So we toss it again. So if it is positive, then we will go, if we get a head, we will go up. If it is tail, we go down. This is the situation. So for doing that, we use this. For example, if I want to, in a single stretch, I want to know whether I should go right, left, up, or down. In that case, what we are doing is either we take two coins and toss simultaneously, and accordingly we decide to go up or down or right or left. If both of them are head, then we can say that we have to go up.
both of them are tail, then we can say that we have to go down. So if one of them is first one is head and the other one is tail, the left and vice versa for the right. So this is how what we have to do. So I'll go to the program, then I'll tell you, then you will get the, you will understand it much more better. So I am using this program. So before that I have to see up to what numbers we have written the Fortran codes. Computation physics Fortran 4 we have written up to 47. So I'll write 48. So I am using this. I am using this function. So for using a function, I should know what are the requirement of that function. You can see that function, the name is ran1. Ran1 is, let us see what is ran1. It is a real quantity. And idem has been an integer quantity. So whenever we call it, we have to appropriately define the variable in such a way, implicit none. Then I call it as x is equal to ran1 idem. So idem is the name given in the function. So I can call it as iseed, some other name. So I am declaring that a real x ran1, and I declare iseed to be an integer value. So this has been given in the book called Numerical Recipes in Fortran. You can see that you can freely download that book from the internet. So now what I am using is I declare a variable, a real variable, and I call this function, and naturally while doing this calling, immediately the control would be given to the function, and function manipulate with this iseed whatever I have given. Let us say I am giving iseed to be 1, 2, 3, 4, 5. I give some number, and accordingly I got a x. Then I want to know what is x. Write star comma star x, and now file build rebuild all, build execute. When I executed it, I got a number. That number happened to be a number into 4.15 into 10 raised to minus 1. That means it is a number below 1. So since it is below 1, I put a format statement 10 format f, since it is a real number, and I put it like this: 8 places for the decimal fraction and 4 places for the integer part. Build rebuild all, build execute. You can see that I got a number 0.415994, because beyond that it is not giving any number. That is why it is showing a 0 there. Now I have written a program for 1.
one random number. Now what I am doing is I want to generate, let us say, 10 random numbers. Now let us understand what will happen if I (49) file, close workspace, yes. Now to generate 10 random number, what I am using is I declare another variable called I is equal to 1 to 10, write and do, and I declare I to be an integer. Now let us see what is happening with this program if it is executed. Rebuild all, build, rebuild all, build, execute. So I got the same number. So I have to see that there is something wrong with this, right? I is equal to 1. Yeah, sorry. I have to call this random number inside this. I have to call this random number. Now you can see that build, execute. Now you can see that. Are you able to see this whatever is on the screen, or I should have a white background? Is it okay? കുഴപ്പമില്ല സർ കാണാം. Okay. So now you can see that every time I am getting a different number. Now let us see. So when I call this function, immediately ran1 is a real number, and I am getting I give a ICEED, but I am getting a different ICEED. So let us see. Right star comma. I'll put ICEED also, whatever is ICEED. So ICEED is a integer number. So I put I12, build, rebuild all, build, execute. Now you can see that when I send this, when I initially I put 12433, when I executed it, the ICEED has also changed. With this ICEED, I got another number. Then that program returned another ICEED. So this is what happening. So this program is called a pseudo random number. For example, I have a coin with me. So if I do toss, I am not able to predict whether I'll be getting head or tail. But here, this is a mathematical program. So given an ICEED, I'm sure that I'll get the same random number. If 124433, by running this program, I'll get the same random number. You will get the same random number. But if I generate, let us say, 10,000 random numbers, so the random numbers generated would be between 0 and 1. If you take the statistics, how many numbers are between 0 and 0.1? How many are between 0 and 0.2, 0.3, 0.4, 0.5? That will be uniform. So that is the importance of this random number.
So that randomness has been statistically been followed excellently by executing this program. That is the beauty of this program. Understand? Now I can show you a video, the PowerPoint that will give you it much more clearly. Then we will generate that as well. You can see that pseudo random number generator program can generate a sequence of random numbers between 0 and 1 with all properties of real random numbers. Only thing is real random number can't be predicted, but here, because it is executing a mathematical code, then naturally you can predict it what is coming with. So you can see that random number sequence has been like this. Now you can now in an xy plane, a point is represented by x coordinate and its y coordinate. That we can do like this. We can call two random numbers and assign it to be the x and y coordinate, so that you will get a point like this. You will get a point like this. Now you can see that if you generate, let us say 2, 4, 6, 8, 10, 10 random numbers, you can see it like this. The 10 points are randomly coming. Now, in the same way, you can generate, let us say 100 random numbers. Now, to do the statistics, what we have done is we generated 10 300 random numbers and divide this region into 4 and counted how many random numbers are here, here, and here. Now, since it is 300 random numbers, on an average, we should get in each region 75 numbers. But statistically, instead of, we will not get exactly 75, but we will get 76, 69, 70 here, and 85. Now you will say that 85 is slightly far away. Now, the randomness would be followed if you run it more number of times. Now you can see that almost 10% error is here, 85, almost, if it is 100, 10 differences. Now if you generate it 3000, you can see that instead of 750, you are more nearer to 750. Now if you do it more, then you will see that at the limit, the number tends to infinity, this ratio would be exact. So that is the property of a random number. Now, there are certain occasions you need to do statistical mechanics problems. So statistical mechanics problem is like this. You have a box. For the time being, we discuss the case of a 2D box. 2D box is like you have a box which doesn't have considerable height. So it is having the height of a particle. But the particle is free to move along the x and y direction. So that particles are in frequent movement and they would be colliding among them between
one pair of atoms or particles are getting collided, their directions are getting changed. Next thing is they are colliding with the wall or the boundary, likewise. So then statistically, what is the pressure? Pressure is a measure of how many hits are happening with the wall. And what about the temperature? Someone can tell me what is temperature? സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? Someone please answer. അനുശ്രീ, സുസ്മിത, സ്വാതി, കുട്ടികളൊന്നും ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഈ റെക്കോർഡ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സുരയ്യ, അപർണ, ഫ്ലോ ഓഫ് എനർജിന്റെ ടേംസിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ? ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ടെമ്പറേച്ചർ, വാട്ട് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദി ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ്? സർ, അത് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ PV = NRT എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം? നമ്മളൊരു മെറ്റൽ എടുത്തു, ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി, ഹീറ്റ് ചെയ്തു, എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് മെൽറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us എനർജി കൂടും. അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? എൻട്രോപ്പി കൂടുന്ന വളരെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞൂടെ? അതിന് കൂടുതലായിട്ട് അതിന് സഞ്ചരിക്കുക, അതായത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫ്ലോ കൂടും. അതിന്റെ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി മൊമെന്റം ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻക്രീസ്. വെലോസിറ്റി കൂടും. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പിന്നെ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, വെലോസിറ്റി കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറ്റി പറയാം. പ്രഷർ ഈസ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗ മെനി ഹീറ്റ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡ് വിത്ത് ദി വോൾ. അതാണ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്ത കേസിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് റാൻഡമായിട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ? വെലോസിറ്റി റാൻഡമായി കൊടുക്കുമ്പം ചില പാർട്ടിക്കിൾസ് ദേ ആർ ഗോയിങ് റൈറ്റ്, സം ഓഫ് ദം ആർ ഗോയിങ് ടു ലെഫ്റ്റ്. അപ്പം വി ഹാവ് ടു ഗീവ് പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആസ് വെൽ ആസ് നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. മാക്സ്വെൽ ബോസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം. പക്ഷേ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബിറ്റ്വീൻ 0 to 1 ഓർ 0 to let us say 10 എന്നൊക്കെ കൊടുക്കാം. പക്ഷേ വെലോസിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ there must be negative quantities as well, അല്ലേ? ആണോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ 0 to 1 എന്നുള്ള വാല്യൂവിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് കിട്ടുക? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഇവിടെ I have a box which is between -1 to +1 x-axis. I have a box between -1 to +1. എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റാൻഡം നമ്പർ എനിക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി. എനിക്ക് കിട്ടിയ റാൻഡം നമ്പറിനെ ഞാൻ
ഒരു ചെറിയൊരു മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്തിയ പോരെ. എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? -1ന്റെയും +1ന്റെയും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് 0ന്റെയും 1ന്റെയും ഇടയിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എനിക്ക് 0 ഉണ്ട്, 1 ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. വണ്ണിനെ ഞാൻ 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക? 2 കിട്ടി. ഈ കിട്ടിയ 2ൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ അതിന്റെ പകുതി അങ്ങോട്ട് കുറച്ചു. അല്ലേ? അപ്പൊ എനിക്ക് 1 കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോ 0 ആണെങ്കിലോ? 0 ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? പറയടോ. നിങ്ങൾ ഇത്രയും സർ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ, സാർ പറഞ്ഞത് നേരം മനസ്സിലായില്ല. എന്റെ കയ്യില് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതാ ഈ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറയാം. ഞാനൊരു റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ഏതിന്റെ ഇടയിലാണ്? നമ്മളിപ്പോ ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പം we got build execute. ഓക്കെ, ഇനി ഐസിയുടെ ഒന്നും വേണ്ട, എക്സ് മാത്രം മതി. ഈ റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1. അത് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി സർ. ഓക്കെ. അപ്പോ എനിക്ക് 0 and 1 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു പോയിന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2D-യിലാണെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ടു പോയിന്റ്സ് വേണം, 2 കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണം. ഒന്ന് എക്സ് വാല്യൂ വേണം, ഒന്ന് വൈ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ 2 റാൻഡം നമ്പറുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ വാല്യൂവിന് ഞാൻ എക്സ് എന്നും കൊടുത്തു. ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ഐ ഗേവ് ടു ബി ഇറ്റ്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്. അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐ ഗോട്ട് 2 പോയിന്റ്സ്, two values. I assigned the first value to be x and the second value to be y. അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി. അത് മനസ്സിലായോ? യെസ് സർ. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാല് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ഐ ഹാവ് എ ബോക്സ്, 2 dimensional ബോക്സ്. ഈ 2 dimensional ബോക്സിന്റെ സൈസ് 1 യൂണിറ്റ് ആണ്, എക്സിന് 1 യൂണിറ്റ് വൈ ആണ്. അതിന്റെ ഒരു എഡ്ജിനെ ഞാൻ 0 എന്ന് വിളിച്ചു, മറ്റേ എഡ്ജിനെ 1 എന്ന് വിളിച്ചു, 1 0 എന്ന് വിളിച്ചു, മേലുള്ളതിന് 0 1 എന്ന് വിളിച്ചു, ഈ റൈറ്റ് കോർണറിനെ 1 1 എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഐ പുട്ട് 1 പാർട്ടിക്കിൾ റാൻഡംലി. ആ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. ഇനി എനിക്ക് എന്ത് വേണം? ഐ ഹാവ് ടു ഗിവ് 10 പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഈ ബോക്സിലേക്ക് ഇടണം, 10 പാർട്ടിക്കിളിനെ ബോക്സിലേക്ക് ഇടണം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാല് 10 തവണ 2 റാൻഡം നമ്പറിനെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ എക്സും വൈ ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് 10 പാർട്ടിക്കിൾസ് റാൻഡംലി വിത്തിൻ ദാറ്റ് ബോക്സ്. അത് മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞതില്? മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സർ. മനസ്സിലായി. ഇനി ചില കേസുകളിൽ എന്റെ ബോക്സ് 0 to 1 ആയിരിക്കില്ല. ചില കേസുകളിൽ എന്റെ വാല്യൂ ഈ ബോക്സ് തുടങ്ങുന്നത് -1-ൽ നിന്ന് +1 വരെയാണ് അതിന്റെ എക്സ് പൊസിഷൻ. അതേമാതിരി വൈ പൊസിഷൻ -1 നിന്ന് +1-ലേക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണിക്കും എന്നുള്ളത്, അതിനുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് കിട്ടിയ റാൻഡം നമ്പർ 0ന്റെയും 1ന്റെയും ഇടയിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു, അപ്പൊ 2 കിട്ടി. എന്നിട്ട് 1 കുറച്ചു, ഇതിന്റെ പകുതി കുറച്ചു,
അപ്പോൾ 1 ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് 1 കിട്ടി. ഇനി 0 ആണ് എൻ്റെ റാൻഡം നമ്പർ, അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ലോവർ ലിമിറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ഞാൻ 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ 0 കിട്ടി, -1. ഇതേമാതിരി -1 കൊണ്ട് കുറച്ചപ്പം എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 കിട്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ ഡൂയിങ് എ സ്മോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ വർക്ക്, by multiplying by 2 and subtracting half of 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I can shift the limit from 0 to 2നെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് -1 to 1 ആക്കി. ഈ പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായിട്ടില്ല ചോദിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോ ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഐ ഹാവ് എ ബോക്സ്, ആ ബോക്സിന്റെ സൈസ് എത്ര? 0 to 10 ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 10 കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന നമ്പറിനെ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം 0 ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് 0 തന്നെ കിട്ടും. 1 ആയിരുന്നു എൻ്റെ റാൻഡം നമ്പർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ 10 കൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ 10 കിട്ടി. സോ ഐ ഗെറ്റ് എ റാൻഡം നമ്പർ ടു ബി distributed between 0 to 1, 10 കിട്ടി. അത് മനസ്സിലായില്ലേ? യെസ് സർ. ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല് ആ കിട്ടിയതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി? പകുതി 10 വരെ ഉള്ളതിനെ ഞാൻ എല്ലാ പോയിന്റുകളെയും ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു 5 യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? I got random numbers between -5 to +5. അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ റാൻഡം നമ്പർ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then there are some other random number. ഇതും കുറെ കൂടി മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ വെച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ല, അതിന്റെ വെലോസിറ്റി പിന്നെ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ എ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രകാരമുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കണം. ഇതിനൊക്കെ റാൻഡം നമ്പർ ഉണ്ട്, ഇതിനൊക്കെ ഓരോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സിലബസിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഈ പൈ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. അതേ രീതിയിൽ 2 പ്രാക്ടിക്കൽസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. ആ പാർട്ടിക്കിള് 0 to 1ന്റെ ഇടയിലാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ആ ഒരു റാൻഡം നമ്പർ പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ 2 റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ 10 എണ്ണം ജനറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഐ ഗോട്ട് 10 റാൻഡം നമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ അത് 0 to 1 ആയി. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ 10 കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് between in a box between 0 to 10 in x-axis and 0 to 10 in y-axis. ഇനി അടുത്ത പണി ചെയ്ത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് റാൻഡംനെസ് ഒക്കെ ശരിയാണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ 4 ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി 3000 എണ്ണം നോക്കി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ x-ആക്സിസ് 0 to 1 തന്നെ കൊടുത്തു, y-ആക്സിസ് -5 to 0.5 to +0.5 കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. ഇവിടെ -1 to +1 ആണ്, -1 to +1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്ര കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ?
മനസ്സിലായി സർ. മനസ്സിലായി. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇനി അതിനേക്കാളും ഭംഗിയുള്ള ഒരു നല്ല ഭംഗിയില്ലേ, കുറച്ചുകൂടി രസമല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കിൾ, ഈ റെക്ടാങ്കിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ഏരിയ? What is the area means what is its length into what is its breadth. So length is from -1 to +1, that is 1 minus minus of 1, that is equal to 2 units. Y axis in 2 unit ഉണ്ട്. അപ്പോൾ what is its area? പറയൂ. 4 units. 4 units. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ we are considering a circle. We are considering a circle. What is its radius? ഇതിന്റെ റേഡിയസ് എന്താണ്? ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരമാണ് റേഡിയസ്. റേഡിയസ് എത്ര? 1 യൂണിറ്റ്. സോ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ? പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ? ആണോ? ഓക്കെ. Pi r square. If we give r is equal to 1, what would be the area of a circle? Pi. Pi. Pi ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു അറിവിൽ നിന്നാണ് പൈയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. പൈയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. There are many methods for finding the value of pi. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ റാൻഡം ആയിട്ട് കുറേ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇടും. കുറേ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ഇടും. എന്നിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, ഹൗ മെനി ആർ ബിലോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ റേഡിയസ് ആണല്ലോ അല്ലെ? ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു. ഈ പോയിന്റിന്റെ എക്സ് എത്ര നോക്കുക, വൈ എത്ര നോക്കുക. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ വുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദി റേഡിയസ് സ്ക്വയർ അല്ലേ? അത് ആർ യു എഗ്രീയിങ് വിത്ത് ദാറ്റ്? മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? യെസ് ഓർ നോ? മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ ഫൈൻ. Controls. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ, ഈ പോയിന്റ്. ഇനി ഞാൻ ഇതിന് ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു പോയിന്റിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതിനെ ആർ എന്ന് വിളിച്ചു. ഇതാണ് അതിന്റെ റേഡിയസ്. ഇതൊരു ആർ എന്നോ അല്ല അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എക്സ് വാല്യൂ, ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വൈ വാല്യൂ. അത് മനസ്സിലായോ? യെസ് സർ. സോ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ. ആർ സ്ക്വയർ. അതും നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഈ ബോക്സിന്റെ ഞാൻ വരച്ച ഷേപ്പ് ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഇതാണ് അതിൻ്റെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സർക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതൊരു സർക്കിളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ കിട്ടി. അപ്പൊ ആ പോയിന്റിന്റെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 0.95 മറ്റോ ആണ്. വൈ ഈസ് ആൾസോ 0.95 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടി സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
0.95 x square plus y square ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. പ്ലസ് 1.8 ആണ്. 1.8. ആ പിന്നെ അതിന്റെ 6 കാണണമല്ലോ. 6 കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി. വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ സർക്കിളിന്റെ പുറത്താണ്. സർക്കിളിന്റെ അകത്താണെങ്കിലോ അല്ല ബൗണ്ടറിയിലാണെങ്കിൽ 1 വരെ വരാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ കോർണറിലാണ് അല്ലേ? അതെ സർ. അതെ. അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാന് when I let us say I generated 10,000 random points, they will be equally distributed in this. അതെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ how many are within this area. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഉദാഹരണമായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ അത് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് 10,000 റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു നോക്കാം. അപ്പൊ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഈസ് 4, ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈസ് 3.14 അല്ലേ? ഈ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എത്ര ഉണ്ടാവുക? 3.14. പിന്നെ ടോട്ടൽ ഏരിയ 4. അപ്പൊ ഞാൻ ലെറ്റ് സേ ഐ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 400 ഈ പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ 400 പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ സീ ദാറ്റ് 314 വുഡ് ബി വിത്തിൻ ദിസ് സർക്കിൾ. 314 പോയിന്റുകൾ ഈ സർക്കിളിന്റെ അകത്തുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇഫ് ദേ ആർ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ വരേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി സർ. ഈ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പോയിന്റ്സ് അല്ലേ? അപ്പോ സർക്കിളിന്റെ പുറത്തും സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളില് സെയിം ആവണോ അതോ അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചേ? ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പിന്നെ ഐ ഹാവ് 300 റാൻഡം നമ്പേഴ്സ്. ആ 300 റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് യൂണിഫോം റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടേണ്ടത്. Got the point? Yes sir. But here I got 85, but here I got 70, 76, 69. Almost 75-ന്റെ ആ റേഞ്ചിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. നമ്മളിപ്പം പിന്നെ if you toss twice, you may get 1 head and 1 tail on an average. ചില കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 tail കിട്ടില്ലേ? കിട്ടും. But let us say if you take 100 tosses, 100 equally likely tosses ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ on an average you will get 50 heads and 50 tails. Doesn't mean that exactly 50 heads and exactly 50 tails കിട്ടുന്നല്ല പറയുന്നത്. ഓൺ ആൻ ആവറേജ് 48 ഹെഡ് കിട്ടിയാൽ 52 tail കിട്ടും. ആ റേഞ്ചിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. അല്ലെങ്കിൽ 52 ഹെഡ് കിട്ടും, 48 tails കിട്ടും. ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് റാൻഡംനെസ്. ഇഫ് യു കൗണ്ട് ഇറ്റ് there would be a fluctuation from the mean value, but that fluctuation can be minimized if you have more number of tosses.
അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ വാട്ട് യു ഡു ഈസ് യു ജനറേറ്റ് 10,000 റാൻഡം നമ്പർ. 10,000 റാൻഡം നമ്പർ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റാൻഡം നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹൗ മെനി ആർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will see that almost out of 4 units area, 4 unit area in agathe, pi unit area would be the circle. By, come on, from this equation you can see that total area is equal to 4 units. 4 units. Total area is equal to total area circle ആണത്, circle total area 4 ആണ്, ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ 5 ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾ 10,000 ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ 10,000 പോയിന്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ എനിവേ ദേ വിൽ ബി വിത്തിൻ ദിസ് ഏരിയ അല്ലേ? ടോട്ടൽ 10,000 ജനറേറ്റ് ചെയ്താലും ഈ ഏരിയയുടെ അകത്ത് തന്നെ കിട്ടില്ലേ? അതെ സർ. ബട്ട് 10,000 into pi by 4 ഇത്രയും എണ്ണം എവിടെ കിട്ടുക? സർക്കിളിന്റെ അകത്തുണ്ടാവും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. 10 എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതിന്റെ ഈ റേഷ്യോ പൈ ബൈ 4. അപ്പൊ നമുക്ക് പൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ റാൻഡം നമ്പർ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ റാൻഡം നമ്പർ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം. ടോട്ടൽ നമ്പർ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ഫോളോ ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1 അല്ലേ? അങ്ങനെയും പറഞ്ഞൂടെ? ഇവിടെ നോക്കൂ, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 വുഡ് ബി ദി random numbers within the circle. Random numbers within the circle. Random numbers within the circle. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ within the area of the circle. അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈ ആർ 1 യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ കാണാം. ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈസ് 5 ഓൺലി. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏരിയ 4 ഇവിടെ 5 ആണ്. അപ്പം ടോട്ടൽ 10,000 ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 1 lakh ആണെങ്കിൽ 1 lakh into pi by 4 numbers would be within the circle. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ n റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
n റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ്? We can use this. നമ്മള് നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ദി ഏരിയ, നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പർ വിത്തിൻ ദിസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ 4 കൊണ്ട് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് പൈ. അപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് പൈ 3.1415 കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എണ്ണം ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. ബട്ട് വി ആർ ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് the random, using random number generator, we can find the value of pi by this manner. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായോ? Yes, sir. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പോവാണ്. അപ്പം സേവ് ചെയ്തു, ബിൽഡ്, റീബിൽഡ് ഓൾ, ബിൽഡ്, എക്സിക്യൂട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ജനറേറ്റഡ്, ലെറ്റ് us say 10 random number, 10 points random numbers between 0 and 1. 0 ന്റെയും 1 ന്റെയും ഇടയിൽ നമ്മൾ 10 റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മൾ റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ റെപ്രസെന്റിങ് 1 പോയിന്റ് ഇൻ എ, നോക്കട്ടെ, we are representing 1 point in xy plane between 0 and 1. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പിന്നെ ആ പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് എക്സ് വൈ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണ്ടേ. പ്രോഗ്രാം control C, control V. Program is fine. Just small modification, you just understand that. Yeah, okay. Now x is a random number, first random number. Now y is, you are calling the random number again, control C, so you get another random number. Then you write x and y together. 2 real numbers are there, so that you are writing onto a file. So you have to declare a file name. Open one file is equal to out one.txt. Now if you open a file, it is good practice to close that file once you are no more activities left, then you can close it. Close one file, save file, close that space, program 50. One error is there. What could be the error? Yeah, someone can tell me what is the error? Y declare. Y has not been declared. Yeah. Okay. So once you are used to familiarize with this, you will be able to identify what is the error.
Now we generated that and written onto a file. Now you can see that out one is the, oh why out one, okay, one സർ second. Yeah. സർ പറയുന്നത് വളരെ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടാ കേൾക്കുന്നത്. Okay, one second, one second. എടാ വാതിൽ അടക്കി മക്കളെ. ഞാൻ ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലെങ്കിൽ. ഹലോ ഹലോ Hello, sir. ആ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ പോയിന്റിന് പകരം 10 പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സൗണ്ട്? Yes, സർ sir. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ സ്പീക്കർ കുറച്ച് ദൂരെയാണ്. rebuild all, build, execute. I executed it. So you can see that in out only one point has been generated. Now what I am doing is I am representing that point in a diagram. ഒരൊറ്റ പോയിന്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ 0 to 1 മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്ലൈ vertical also from 0 to 1. Apply. To represent it as a point, I put a color, individual color. ഒരു ബോക്സിന്റെ മാതിരി ഫീൽ ചെയ്യുന്നല്ലേ? 9. ഇപ്പോൾ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു, വൈ എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി 10 പോയിന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ഡു ലൂപ്പ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ അവിടെ തന്നെ വേറെ പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയോ? ഹലോ, അടുത്ത പ്രോഗ്രാമില് ചെയ്താൽ മതി, അപ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല. ഓക്കെ. സോ 51, I will give 51. Control C, Control V. So 51, I put 51. And I put a message also initially. I can put a message generating points randomly in a XY plane
0 to 1, 0 to 1, 0 to 1. ഇതാണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 0 to 1 എന്നുള്ളതിന് പകരം നേരത്തെ കേസിൽ I is equal to 1 to 10 എന്നൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട, ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ബിൽഡ് റീബിൽഡ് ഓൾ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഫയൽ സേവ് പോയിന്റ് ഇതങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് 1 പോയിന്റ്. ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ 10 പോയിന്റിനെയും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഔട്ട് 1. ഇവിടെ ക്ലോസ് വർക്ക് സ്പേസ് ഇടാത്തതുകൊണ്ടാട്ടോ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാഞ്ഞത്. 51. So please remember, every time before executing it, make sure that you are opening in a new workspace. Now you can see that out 1 there would be 10 points. So what I am doing is I am downloading that. Now you can see interestingly there are 10 points, 10 particles. Got the point? Yes, sir. Okay. Now, if you want, you can have, let us say, if I put, now the matter is only whether to put 100 or 1000, rebuild all, build execute. Okay. Now, you can see that there are, let us say, 100 points. You have to identify there are some defects in this program. Can someone is able to cite? ചില പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ബൗണ്ടറിയിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ചില പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല്, റിയൽ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ 2-3 കാര്യം ചെയ്യണം. ബൗണ്ടറിയുടെ അവിടുന്ന് ഒരു റേഡിയസ് യൂണിറ്റ് അകത്തുള്ള പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറിയുടെ പകുതിയായി പോയില്ലേ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക്. നമ്പർ 1. സെക്കൻഡ് തിങ്, നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ there is no scope for placing a second point over there. ഇവിടെ 2 പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലേ, കാണുന്നുണ്ടോ? Overlap. That we have to ensure when you are dealing with molecular dynamics simulation, when you initialize the particles. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, let us say we have already 100 particles. അപ്പോൾ 101th particle കൊടുക്കുമ്പോൾ we have to place that particle in a place such a way that there is no overlap between all the other ones. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഈ സ്ലൈഡ് കണ്ടോ? ഇവിടെ ഓവർലാപ്പിംഗ് വന്നല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, if I am putting xth point,
ഞാനൊരു പുതിയൊരു പോയിന്റ് കൊടുക്കുമ്പം I have to ensure that xj minus that point, yj minus that point must be greater than their difference square must be greater than the radius. അല്ലേ? അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആൽഗോരിതം ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ല. ഇവിടെ കണ്ടോ എല്ലാം, ഇവിടെ എല്ലാം അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാതെ കിട്ടിയില്ലേ? ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല. ഇവിടെ ഈ വാളിന്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും കൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ റേഡിയസ് കൂടി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ we assume that the boundary is 10 units plus the radius. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നിടത്ത് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ 10 ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതിൽ നിന്ന് റേഡിയസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ മോളിക്കുലർ ഡൈനാമിക്സിൽ വേറെയും ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെയാണ് ഇനീഷ്യലി, പിന്നെ ഈ രണ്ടും കൂടി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടും ഹിറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യും. ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും പോവുക. അപ്പൊ ആ കേസുകളിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൈ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ റാൻഡം ആയിട്ട് നമ്മൾ 100 പോയിന്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കേസിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടേക്കാണ് പോവേണ്ടത്. അടുത്ത കേസിൽ നമ്മൾ ഇവിടേക്കാ പോവേണ്ടത്. എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? നമ്മുടെ സൈസ് ഓഫ് ദി ബോക്സ് ഈസ് ഫ്രം -1 to +1. അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? 0 to 1 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. I multiply by 2. അപ്പൊ 0 to 2 കിട്ടി. പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നിങ്ങോട്ട് കിഴിച്ചു. I subtracted 1. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഈ 2 ഒന്നിലേക്ക് എത്തി, 0 എന്നുള്ള -1 എത്തി. അതാണ് ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Control C, Control V. So I am 52. നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി 50 ഏതായിരുന്നു അവസാനം ചെയ്ത പോയിന്റ്? 100, 52. So what we have to do is we have to -1 -1 52. So rebuild all. Okay. Now we import that. Just a second. We have to multiply by 2. That we forgot.
Just to identify. ഇപ്പൊ കണ്ടോ നിങ്ങള് നമ്മള് വി ഷിഫ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ടു -1 to +1 ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ all of you? Yes, sir. So what we have done is we multiplied by 2, then deducted 1, so that now it is looking like uniformly. We can put even we can put a different color. Okay, file, save project as 100 points. I put a save. Now what we have to do is now in the same way we have to look how many are within the area. So what we have to do is we have to find what is x square plus what is y square. Then that is equal to r square. If it is less than 1, we have to put a counter. Okay, so that is what I am doing. Now we generated this. If x square is x into x plus y square is y into y. If this quantity is less than or equal to 1.0, then we write it in another file, 2 dot, right, 2 comma 10, format is x comma y. So you can see that I'll put it in another file. So I am second file is I put a circle. So all points would be written here. Now only points within the circle would be written here. Then we can remove that later on. Okay, since it is a single line if statement, that is why I am not using then. Rebuild all, build, execute. Now you can see I put now all points are here. Now I am putting circle here. They will be overlapping anyway. Now you can see that an envelope of circle is building up.
ഒരു സർക്കിളിന്റെ രൂപം ഉണ്ടായി വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ? സർ ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് അങ്ങോട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഫയൽ സേവ്, ഫയൽ ക്ലോസ് വർക്ക് സ്പേസ് 53 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 10,000 അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. 4.552 Control C, Control V, 53. It is taking, yeah, it has generated. Now we are opening this out one. You can see that a lot of points are here. Lot of points are here, and this software is having some problem. That is why not all points are displayed here. Now the circle, now we put the circle, okay, with a different color. Now I save file, save project as circle. Now I opened it in another origin. Okay. കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കണ്ടോ, ഇതില് പിന്നെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും 10,000 പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യട്ടെ. സർക്കിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ പൈയുടെ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ പോയിന്റ്സ്, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ്. രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കണ്ടേ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ള. ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യണം. ഒന്ന്, ഇവിടേക്ക് എഴുതണം and if ഒരു കൗണ്ടർ കൊടുക്കാം. കൗണ്ടർ എന്ന ഒരു നമ്പർ C1 സർക്കിൾ, സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് പ്ലസ് 1. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ കൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൊടുക്കാം. കൗണ്ട് ഈസ് തുടക്കത്തിൽ 0 ആണ് കൗണ്ട്. സോ കൗണ്ട് ഈസ് എൻ ഇൻറ്റിജർ, കാരണം നമ്മൾ ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കൗണ്ട്. ആ ഫോണും കൊടുക്കണ്ട മോനെ. ഈ ടോട്ടൽ അവസാനം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം. റൈറ്റ്, ഇനി സർക്കിളിന്റെ പുറത്തുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. എൽസ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് സർക്കിളിന്റെ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാം. ഭംഗി ഉണ്ടാവാതെ.
എൻഡീഫ് കൊടുത്തു. ഇനി റൈറ്റ് സ്റ്റാർ കോമ സ്റ്റാർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൗണ്ട് ഇൻറ്റു 10,000 എത്രയാണോ 10,100,000 10,000 ഇൻറ്റു 4 ആണ് നമ്മുടെ പൈ ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ടത്. ബിൽഡ് റീബിൽഡ് ഓൾ സർ 10,000. 10,000 എന്നാൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഏരിയക്ക് പകരം ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ അല്ലേ? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കിഡ്സ് ഇൻസൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ. യാ 1000 ആണ് സർ എഴുതിയത്. 1000 എന്നാണ് എഴുതിയത്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. 10,000 ബിൽഡ് റീബിൽഡ് ഓൾ ബിൽഡ് എക്സിക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് പ്ലസ് 1. ഇവിടെ പുറത്താണ് ഇത്. സേവ് ചെയ്തു. ബിൽഡ് റീബിൽഡ് ഓൾ ബിൽഡ് എക്സിക്യൂട്ട്. We have to convert the count into 1,000. കണ്ടോ 3.138 എന്ന് കിട്ടിയ കണ്ടോ? ഓക്കെ, അതൊന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതാം. റൈറ്റ് സ്റ്റാർ കോമ സ്റ്റാർ കിഡ്സ് ഇൻസൈഡ് കൗണ്ട് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. Total kids inside and outside. അത് നമുക്കറിയാം 10,000 ആണ്. At 7,845 ആണ് കിഡ്സ് ഇൻസൈഡ്. 10,000 ആണ്. അതിന്റെ റേഷ്യോ 3.18 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നന്നായി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാം. നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. ഫയലിലേക്കൊക്കെ റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. 10,000 പകരം ഞാൻ 1 lakh കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെയും 1 lakh കൊടുക്കണം, ഇവിടെയും 1 lakh കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് വാല്യൂ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ബിൽഡ് റീബിൽഡ് ഓൾ ബിൽഡ് എക്സിക്യൂട്ട്. 3.1412 കിട്ടിയില്ലേ? Yes. Okay, we will stop here. Any doubt? ഇനി അതിലൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗം കൂടി എടുക്കാനുണ്ട്.